میں چڑ اور جلن میں یہودی تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، بدترین عذاب کے شکار ہو گئے۔ پیغمبر اعظم ان کے ماننے والوں نے کھدیڑ کے اسے مدینہ طیبہ سے باہر نکال کے پھینک دیا، اور یہودی تب سے کھدیڑے جا رہے ہیں۔ آج سے 70 سال پہلے ہٹلر نے 30 لاکھ یہودیوں کو کھدیڑ کے بھگایا جرمنی سے، اور مارا کاٹا اسے ذلیل کیا۔ یہ ذلیل قوم ہے۔ چند لوگوں کو زندہ چھوڑ دیا کشتی میں، سمندر میں، تاکہ یہ زندہ رہیں اور آنے والے دلوں میں یہ ظلم کریں، اور ان کے ظلم کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں کہ ہٹلر نے جو 30 لاکھ یہودی کو کاٹا تھا وہ ظلم نہیں کیا تھا، یہ لوگ مستحق تھا کہ ان خبیثوں کو ایسا ہی کاٹا جائے۔ آج غزہ کو جو کھنڈر بنایا، وہاں کی عورتوں، وہاں کے بچوں کو جو ذبح کیا، وہ حماس تو زندہ ہے آج تک۔ یہ مردود کہتا تھا کہ 3 دن کے اندر حماس کو مٹا دیں گے، مگر آج 7 اکتوبر کو 1 سال ہونے والا ہے، مگر یہ خبیث اسے مٹا نہیں سکے۔ حماس زندہ ہے اور روزانہ یہودیوں کو ذبح کر رہا ہے، مگر یہ جو 50,000 لوگ مارے گئے وہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو عورتوں اور بچوں اور بیماروں کو مارنے والا، اسکول کو توڑنے والا اور پھر ہاسپٹل کو تباہ کرنے والا، یہ دنیا کا سب سے بدترین قوم ہی ہو سکتی ہے۔ سب سے دنیا کا بدترین انسان یہ یہودی ہے۔ پہلے مدینہ سے کھدیڑ کے مسلمانوں نے نکالا، ہٹلر نے جرمنی سے 60 لاکھ یہودی کو کاٹ کے مٹھی بھر لوگوں کو چھوڑ دیا۔ ساری دنیا میں کہیں اس کو پناہ کوئی نہیں دے رہے تھے، مگر عرب کے مسلمانوں کو داد دیجئے کہ ان لوگوں نے فلسطین کے خطے میں ان کو بسایا کہ آ جاؤ، تم یہاں بسو، تم یہاں بسو، ان کو بسا دیا۔ لیکن آج وہ جو رحم و کرم پہ زندہ تھا، آج پھر اپنی پرانی شرارت پہ آ کر کے آج پھر اسی فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم اور قہر بڑھا رہا ہے۔ البتہ میں وہاں کے بچوں کو داد دیتا ہوں جو روزانہ بم کی مار سہتا ہے، مگر فلسطین کی آزادی، قبل اول کی آزادی کی بات کرتا ہے۔ میں وہاں کی عورتوں کی ہمت کو داد دیتا ہوں جو بچے پیدا کرتی ہی اس لیے ہیں تاکہ میرا بچہ مجاہد بنے گا اور قبل اول کو ایک نہ ایک دن آزاد کرائے گا۔ وہ اپنے بچوں کو شہید کرتی ہے، وہ خود شہید ہوتی ہے اسی آرزو میں کہ آج نہیں تو کل صحیح قبل اول یہودیوں کی گرفت سے آزاد ہوگا۔ اور یہ یقین ہے جب ظلم چرم سیما پہ پہنچتا ہے، انصاف کا سورج طلوع ہوتا ہے، اب وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کمزور ہیں، مگر 1400 سال سے نہیں دیکھتے ہیں جب بھی مسلمان رب کریم سے فریاد کرتا ہے تو ہمارا رب ہماری فریاد کو سنتا ہے اور ہماری بے سہارگی کے عالم میں میرا خدا میری مدد کرتا ہے۔ ابھی ہم بے سہارا ہیں۔ ان یہودیوں نے ہمارے ملکوں کو توڑ کر ہمارے لوگوں کو الگ الگ برادری، الگ الگ سیکٹ کے نام پہ توڑ کے اپنا ورچسپ جما کے ایک ایک کو چن چن کے مارنے کا پلان بنایا ہے، اور ہمارے لوگ کرسی سے چپکے رہنے کی وجہ سے کوئی بہت بڑا ساہس، بہت بڑی ہمت نہیں دکھلا پا رہے ہیں، چونکہ امریکہ نے ایک طرف ڈر دلا کے، ایک طرف پیسہ دے کے، ایک طرف اپنی فوج سے اس کو کرسی کی رکھوالی کا وعدہ کر کے ان کو ڈرا اور سہما کے رکھا ہے، اور توڑ توڑ کر کبھی صدام کو، کبھی کرنل قذافی کو، کبھی صاحب اور مصر کے حکمراں کو، کبھی کسی کو مار مار کے جو بھی اس کا بڑا لیڈر ہوتا ہے اس کو مار کے، اس کو جگانے والے کو مارنا، اس کو پینڈنگ میں ڈال دینا اس کا مقصد ہے، وہ کام کرے۔ مگر ہم بے سہاروں کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھ رہا ہے۔ اب وہ وقت آنے والا ہے، لاکھوں شہیدوں کا خون رنگ لائے گا اور فلسطین کی عورتوں کی آہیں رنگ لائیں گی۔ اب دیر یا سویر وہ وقت آنے والا ہے کہ پھر ہٹلر کی طرح یہ یہودی نیتن یاہو کا فالوور یہ ضرور کھدیڑ کے فلسطین سے بھگایا جائے گا، اور قبلہ اول ہمارا آزاد ہو کے رہے گا۔ خون رنگ لائے گا، عورتوں کی آہیں رنگ لائیں گی، بچوں کی شہادت رنگ لائے گی۔ اسلام حق ہے، اللہ حق ہے، رسول حق ہے، قرآن حق ہے۔ جو کچھ بھی مجھ پر عذاب نازل ہوتا ہے یہ سزا ہماری بدعملی کی ہے۔ مسجدیں میری ویران ہیں، اس لیے ہم کو کافروں نے فٹ بال کی طرف مارنا شروع کیا۔ ہمارے گھر میں شادی بیاہ، عقیقہ، ختنہ، ولیمہ، گھر کا انوگریشن، یہ ساری سیریمنیز یہ سب کفار و مشرکین کے طریقے کے مطابق ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ بچوں کا برتھ ڈے جو آج سے 50 سال پہلے گھروں میں ہوتا نہیں تھا، لیکن آج غریب سے لے کے امیر تک سبوں کے گھروں میں کرسچنوں کی طرح کیک کاٹے جا رہے ہیں، لاکھوں روپے برتھ ڈے پارٹی پہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں عزت دار عورتیں شادی بیاہ میں جب کسی کے یہاں جاتی تھی وہ ایک کمرے میں بند رہتی تھی پردے میں، اور دلہن کے پاس آ کے گفٹ دیتی تھی اور پردے میں رہ کے اپنا تحفہ دلہا کے پاس پہنچا دیتی تھی۔ یہ ہم نے یہ دیکھا تھا، لیکن آج کافروں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہماری 18 سال کی جوان بیٹیاں شادی کے نام پہ گانا گا رہی ہیں، ناچ رہی ہے، یہاں تک کہ 80 سال کی بوڑھیاں بھی ناچ رہی ہیں۔ فلمی کلچر ہمارے گھر میں آ گیا، شادی بیاہ، عقیقہ، ختنہ فلمی کلچر کے طور پر
बर्थडे पार्टी, फिल्मी कल्चर के तर्ज पर लिबास हमारा, जो हमारे बच्चों के मुंह में 24 घंटे गुटखा, साहब हमारे बच्चों के सर के बाल के हेयर स्टाइल, वह जोकरों और फिल्म में काम करने वाले हीरो की नकल पे, उनका फटा हुआ पैंट, उनके हाथ का धागा, उनके गले का चैन, ये सारा जोग्राफिया हुलिया बताता है कि सारा लिबास सबकी नकल, ये काफिरों की नकल कर रहा है। जब लिबास काफिरों जैसा, शादी ब्याह की तकरीब काफिरों जैसी, हमारी बहन बेटियों का लिबास, जिनसे टी शर्ट पहनना काफिरों जैसा, हमारे जवानों के बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज सब काफिरों जैसा, तो हम कैसे उम्मीद करें कि अल्लाह रहमतों की बारिश करेगा? अल्लाह जन्नत देगा हमें मरने के बाद अगर ईमान की हालत में हम मर गए, लेकिन दुनिया में उस वक्त तक हमें इज्जत नहीं देगा जब तक कि हमारा सारा काम मुस्तफा की गुलामी से इबारत न हो। इसलिए कि अल्लाह ने इज्जतें, अल्लाह ने सल्तनतें, अल्लाह ने दुनिया की क़यादत, दुनिया की इमामत इसी बात में रख दी पर मुस्तफा पर ऐसा ख़ेश रहा कि दीन हमाऊस अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे। बचपन माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक हर क्षेत्र में मुस्तफा की पैरवी कर, जन्नत वहां मिलेगी। मुस्तफा की पैरवी की बदौलत हुकूमत यहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी और दुनिया की क़यादत तुम ही करेगा, इज्जत यहां मिलेगी। जब तक हम सरकार के गुलाम थे, हमारा सारा कारोबार मुस्तफा के फरमान के मुताबिक चलता था। तो गांव का पंच भी हम होते थे, प्रधान भी हम होते थे, मेंबर भी हम होते थे, गांव समाज के गैर मुस्लिमों का फैसल भी हाकिम भी हम होते थे, और फिर सदारत की कुर्सी पे सदर बन के हम रहते थे। पूरी दुनिया में हुकूमत हमारी होती थी, अरब और अजम पे गलबा हमारा था, सिक्का हमारा चलता था। मजूसियों की सरजमीन पे हमारी हुकूमत बनी, यहूदियों की सरजमीन पे हमारी हुकूमत बनी, ईसाइयों की सरजमीन पे हमारी हुकूमत बनी, यहां तक कि बुद्धिस्टों की जमीन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, वहां आज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, बड़ी आबादी वाला मुसलमानों का इंडोनेशिया कहलाता है। वह जमीन बुद्धिस्टों की थी, लेकिन हिंदुस्तान से मुसलमानों की हुकूमत का सूरज जैसे ही गुरूब हुआ, अल्लाह ने इंडोनेशिया का जबरदस्त मुल्क हमें हमारे हवाले कर दिया। उधर एक तरफ रूम, स्पेन हमारे हाथ से निकला, दूसरी तरफ इंडिया हमको हवाले किया गया। इंडिया हाथ से निकला मुसलमान हाकिमों के हाथ से, तो फिर इंडोनेशिया एक जबरदस्त मुल्क मुसलमानों के हवाले किया। अल्लाह ने हुकूमत भी दिया, अपना वादा सच्चा करके दिखलाया, इज्जत मुसलमानों को दी, पूरी दुनिया पे धमक मुसलमानों की थी। लेकिन जब से हमने फिल्मी कल्चर, मगरबी कल्चर, हिंदुआना कल्चर, मुशरिकाना कल्चर हमने इख्तियार किया, हमने आलिमों को साइड कर दिया कि आलिम या मौलवी हमें नमाज की तालीम देने वाला, ये 2-4 रुपए हमारे रहमो करम पे कमाने वाला, ये हमें क्या हक दिखाएगा, ये क्या हमारी बुराई की मजम्मत और तनकीद करेगा। इसलिए वह मौलवी अच्छा लगता है जमींदारों को, जो मौलवी उनकी मुभराई की बातें करे, उनकी बुराई की मजम्मत ना करे। वह शराब पिए ये कुछ ना बोले, वह ज़िना करे ये कुछ ना बोले, वह नाप तौल में कमी करे ये कुछ ना बोले। लेकिन जैसे ये हक बोला शराब की मजम्मत की, बदकारी की मजम्मत की, उसको जुमा के दिन असर से पहले ही छुट्टी करवा दी जाती है। जब हम इमाम को मुलाजिम समझने लगे, हम जलील और रुस्वा हो गए। और जब हम इमाम को नाइबे पैगंबर समझते थे, हम अपना मजहबी रहनुमा समझते थे, हम 1000 बीघा जमीन का जोतदार बन जाए तो जमींदार कहलाएंगे, मगर ये आलिम चाहे किराए के मकान में रहे, मगर ये नाइबे पैगंबर कहलाते हैं, ये नाइबे रसूल कहलाते हैं। हम इसे मुलाजिम समझा, नाइबे रसूल नहीं समझा। जिस दिन नाइबे रसूल समझ लेंगे, जिस तरह आका अलैहिस्सलाम की बात की अहमियत है, उसी तरह आका अलैहिस्सलाम के बात का प्रचारक, ये नाइबे रसूल की बात की अहमियत मेरी निगाहों के सामने हो जाएगी। हमारे बच्चे इनकी नकल करेंगे, हमारे बच्चे इनका खुतबा सुनेंगे, हमारे बच्चे इनकी हिदायत पर अमल करेंगे। लेकिन आज हमने इनको जलील करके हाशिए पे खड़ा कर दिया और हमने फिल्म के हीरो की बात मानी, हमने क्रिकेटर को महत्वपूर्ण बनाकर बच्चों के सामने पेश किया। इसलिए हमारा बच्चा खिलाड़ी की नकल करता है, हमने फिल्म के एक्टर को कामयाब बना के पेश किया, इसलिए हमारा बच्चा वह फिल्म के एक्टर की नकल करता है। हमने पॉलिटिक्स को दुनिया का एक जबरदस्त डिपार्ट बना के पेश किया, चाहे झूठ हो, लूट और खसोट हो। हिंदुस्तान को जितना जाहिलों और किसानों ने नहीं लूटा, उतना ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और पटना यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोगों ने लूटा है। जितने बड़े बड़े घोटाले हुए, सिर्फ इल्म की वकालत इस्लाम ने नहीं किया है, वह इल्म जो इल्म नाफे हो, जो इल्म नफा दे, जो आदमी को इंसान बना दे। इसलिए जो कहता पढ़िए 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 पढ़िए, वह डकैतों की जमात में इजाफा करना चाहता है। क्योंकि जितने चोर हैं हिंदुस्तान के,
वो सारे जाहिल सब पढ़े लिखे लोग, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे चारा घोटाला हो, चाहे ताबूत घोटाला हो, चाहे राफेल घोटाला हो, चाहे साहब जो भी घोटाला हो, सारे घोटालों में पढ़े लिखे लोग मुलविस थे। कोई किसान, कोई चाय बेचने वाला, कोई बिजनेस करने वाला उस मुलविस नहीं है। तो जो लोग पढ़ने का मकसद पैसा कमाना समझते हैं, वो इसका मतलब है IAS ऑफिसर बना करके चोर बनाना चाहता है, वह डॉक्टर बना के समाज का डकैत बनाना चाहता है। लेकिन जब नजरिया बदलेगा, वो नजरिया जो इस्लाम ने दिया है, पढ़ने का मकसद अपना मकसद हयात पहचानना, अल्लाह का डर दिल में आना, समाज की सेवा करना, भले बुरे की तमीज करना, हराम और हलाल में फर्क पैदा करना, इंसान बन के जिंदा रहना, मानवता की सेवा करना, चाहे भिखारी बन के सड़क किनारे रहे पर हराम पे बुरी नजर नहीं डाल, हराम पे निगाहें लालच नहीं डालना, किसी दूसरों की औरतों पे बुरी निगाह नहीं डालना। पढ़ने का मकसद ही है जो राइट और रॉन्ग में फर्क करे, जो भले और बुरे में फर्क पैदा करे, जो गुड और बैड में फर्क पैदा करे। अगर नहीं करता हो वह जाहिलों से बदतर है। इसलिए हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ए अल्लाह इल्मे नाफे का सवाल करता हो। और हुजूर कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ए अल्लाह मैं तुझसे उस इल्म से पनाह मांगता हूं जो इल्म नफा न दे, जो इल्म नफा न दे, जो नॉन प्रॉफिटेबल नॉलेज हो, उससे मैं तेरी पनाह चाहता हूं। और जो प्रॉफिटेबल नॉलेज हो, यानी जो हमें आदमी बना दे, अल्लाह का डर उठा दे, जो हमें माँ बाप का एहतराम बता दे, जो पड़ोसी की इज्जत सिखा दे, जो रिश्तेदारियों का महत्व बता दे, आदमी बना दे, वो इल्म दुनिया से आज मिट रहा है। क्यों? यह इल्म मदरसों से मिलता था, मस्जिदों की चटाई से मिलता था, यह बख्तर से मिलता था, वह इल्म जलसों से मिलता था। लेकिन जलसों को आज लोगों ने मुशायरा बना दिया, आज मदरसों को गरीबों, यतीमों, काश्तकारों के बच्चे की पढ़ने की जगह बना दिया। स्कूल और कॉलेज को बड़े बड़े पौश और मालदार अरबपति अपने बच्चों को वहां पढ़ाएंगे, अपनी बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। तो जहां से मानवता का सबक मिलता था वह इदारे तो बंद होने लगे। इंसान बनाने की फैक्ट्री ये मदरसा, इंसान बनाने की फैक्ट्री ये खानका, इंसान बनाने की फैक्ट्री दीनी मजलिस है, यह फैक्ट्री बंद होने लगी। जब फैक्ट्री बंद होगी प्रोडक्शन कम होगा, जब पैदावार कम होगी तो चोरों की तादाद में इजाफा हुआ, डकैत में इजाफा हुआ, लुच्चों लफंगों, दूसरों की औरतों की आबरू लूटने वाले लुटेरों में इजाफा हुआ। कलकत्ता के RG मेडिकल कॉलेज में जो कुछ एक महीना पहले हुआ, वो किसी काश्तकार ने किया है, वो किसी पान बेचने वाले ने किया है। एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जिसमें मुलविस है और उसका साहब, उसका गुर्गा जो मुलविस है, कोई जाहिल चपरासी औरत नहीं थी, वो साहब लेडी डॉक्टर थी। ट्रेनी डॉक्टर के साथ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जो कुछ किया, क्या कहेंगे आप? जो सिर्फ इल्म की वकालत करेगा, DM बनिए, मिनिस्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, इसका मतलब है चोरों की जमात में इजाफा करने का वह तरफदार है, वह डकैतों की जमात में इजाफा करने का तरफदार है, वह रेपिस्ट की जमात में इजाफा करने का तरफदार है। और ये सुने, जिस मदरसे की चटाई को आतंकवादी का अड्डा गवर्नमेंट कहती है, वो भी जान ले कि इब्तदा दिन से लेकर इंतहा आखिरी दिन तक मदरसे में ही पढ़ाया जाता है। यह जायज है या नाजायज है? जायज करना, नाजायज से बचना। यह हराम है, यह हलाल है। हलाल करना, हराम से बचना। और यह अच्छा है, इसको करना, यह बुरा है, इससे बचना। यह सारा मेथड, जीवन शैली मदरसों की चटाई से दी जाती है। यानी यह इंसान पैदा करने की फैक्ट्री है। यह मदरसा, यह मस्जिद, यह खानका, यह दीनी दरसगाह है। जब तक यह जवान थे, समाज में डकैत कम थे और शरीफ ज्यादा थे, वली ज्यादा थे, कुतुब ज्यादा थे। हर गली में अब्दाल मिलते थे, वली मिलते थे। लेकिन जब से फैक्ट्री यह बंद होने लगी, मुसलमानों ने भी बच्चों को पढ़ाना बंद किया, मुसलमानों ने भी जलसों में आना बंद किया। जब फैक्ट्री बंद हुई तो पैदावार, प्रोडक्शन घट गया। अब जब वो पैदावार बढ़ी तो वहां से चोर बढ़े, रेपिस्ट बढ़े, आतंकवादी बढ़े और सब घोटाले पास बढ़े। अब लोग कहते हैं, अरे नहीं, मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा। अगर आज चाहते हो कि इंसान बढ़े तो तुम्हें मदरसों को इंसान बनाने की फैक्ट्री थी, इसको प्रोत्साहन देना होगा, इसको बढ़ाना होगा, जलसा जुलूस को बढ़ाना होगा, मस्जिदों के मकतबों को महत्व देना होगा। जब दोबारा ये इंसान बनाने की फैक्ट्री परवान चढ़ेगी, प्रोटेक्शन बढ़ेगा, तो चोरों की तादाद घटेगी, वलियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलियाए किराम, मसलके आला हजरत, उर्से तारीख़े मिल्लत, खलीफे ताजुश्शरिया। हमने वहां से चैप्टर खोला था। हसद और जलन में लोग
آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگے. ورنہ فیکٹ کی بنیاد پر آج بھی کوئی ظالم آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرے اور اس کا دل زندہ ہو تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام ہو جائے گا. چونکہ حضور کی شخصیت ہے ہی ہر اینگل سے ایسی لاجواب شخصیت ہے کہ جو پڑھے تو امپریسڈ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. گاندھی جی نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن بہت امپریسڈ تھے اسلام سے. وہ ساری زندگی بکری کا دودھ پیتے رہے, وہ ساری زندگی سوتی کا کپڑا پہنتے رہے, ساری زندگی بغیر گدا کے وہ تخت پہ سوتے رہے, اور وہ کہتے تھے کہ میں اسلام کو پسند کرتا ہوں. اس لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا جو میں پہلے سوچتا تھا, مگر اب جب سے میں نے قرآن کا ہندی انواد پڑھا, جب میں نے پوتر پیغمبر کی پوتر جیونی پڑھی, اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام تلوار سے نہیں, یہ تو اسلام کے پیغمبر کا حسن اخلاق تھا جس کی وجہ سے اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا. اسلام سب سے پہلے اخلاق کا مہتو بتایا ہے. آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد علم کا نور دنیا میں جگمگایا. ایک بھی اسکول نہیں تھا دنیا میں, لیکن قیامت تک جو کروڑوں اسکول قائم ہوں گے اس کا سارا صحرا مصطفیٰ جان رحمت کے سر اقدس پہ جائے گا. چونکہ اس وقت میں کوئی مکتب نہیں تھا. آج سے 1400 سال پہلے حضور نے کہا پڑھے لکھے بغیر کوئی بڑا کام نہیں ہو پائے گا. علیکم بالعلم فإن العلم نور, علیکم بالعلم فإن العلم قوت. یعنی obtain knowledge, knowledge is light, knowledge is power, knowledge is best company, knowledge is armament, knowledge is armor. یعنی یہ علم تمہارے لیے کوچ ہے, یہ علم ہتھیار ہے, یہ علم طاقت ہے, یہ علم پاور ہے. تو اب سرکار دو جہاں نے جو علم کا مہتو بتایا, ساری دنیا میں اسکول اور کالجز کھولنے کا رجحان پیدا ہوا. آج سے 100 سال پہلے کا کالج وہ بھی مانوتا کے پاٹھشالہ تھا, لیکن آج اس دور جدید میں جب سے فلمی کلچر, مغربی کلچر ہندوستان میں آیا, تب سے صحیح علم کا تصور دل دماغ سے اٹھتا چلا گیا. تو حسد جب تک رہے گا تب تک اسی طرح سے چڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی رہے گی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حقیقت کی بنیاد پر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو کہا, اسی طرح ایک دوسرا دانشور وہ حسد کو ہٹا کر کے انہوں نے ریئلٹی, سچائی کی تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھ کے کہا only standard by which human greatness may be measured is anyone greater than he. سرکار کی سیرت کی بات چلی ہے, ماہ ربیع النور چل رہا ہے, اس لیے میں آقا کی سیرت کے حوالے سے اپنی باتیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. آقا علیہ السلام کی انگلی اڑ گئی, ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا, سرکار کا اشارہ ہو گیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, آقا علیہ السلام کا نقش قدم, سرکار کا قدم پڑا, پہاڑ کے سینے پہ نقش قدم ابھر آیا, پتھر نے کلمہ پڑھا. یہ ساری چیزیں تو بچپن سے آپ سن رہے ہیں اور ہم لوگ بھی سن رہے ہیں, لیکن اس فتن و فساد کے وقت میں ان لوگوں نے پیغمبر کی توہین کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. کوئی سرکار کی شادی کو لے کے آگے بڑھتا ہے, کوئی آقا علیہ السلام کی چھوی کو خراب کرنے کے لیے اپنی طرف سے گڑھ کر کے کوئی اختراعی بات سامنے لاتا ہے. ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ان خبیثوں کا جواب اسی کی جماعت کے بڑے پڑھے لکھے اسکالر کی کتابوں سے اس کو دیا جائے کہ تم نے جلن کی بنیاد پر ایسا سمجھا, مگر تمہاری ہی برادری کا ایک تم سے کروڑوں گنا زیادہ علم رکھنے والا اس نے پیغمبر کو کیا کہا, ہم ان کی مانے کہ تم جیسے رذیل کی مانے. وہ یورپ کا دانشور کہتا ہے only standard by which human greatness may be measured is anyone greater than he. وہ کہتے ہیں انسان کی عظمتوں کو ناپنے کا, انسان کی عظمتوں کو جانچنے کا کہ کون مہان ہے کیسے ہم سمجھیں, کس کسوٹی پہ پرکھیں کہ یہ مہان ہے. وہ کہتے ہیں جتنی کسوٹی, جتنا پیمانہ, جتنا معیار انسان کی بلندی کو جانچنے کا ہو, سارا پیمانہ لے آؤ, تمام کسوٹی اور میزرمنٹ کو لاؤ اور اس کسوٹی پہ جانچو اور پرکھو. تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر لامارٹن is anyone greater than he. پوری تاریخ میں کوئی ہے جو مصطفیٰ سے بڑا مل پائے, پوری انسانی تاریخ میں مصطفیٰ سے بڑا نہیں مل پائے گا, چاہے جس کسوٹی پہ تم جانچو. اس لیے رضا نے کہا آج سے 100 سال پہلے نہ اسکالر بڑا, نہ تھنکر بڑا, نہ ویگانک بڑا, نہ کوئی پروفیسر بڑا, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا. سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی.